Hello everyone, welcome from our YouTube channel. So today we will discuss content-based teaching. In language theory, content-based teaching is one of the most and effective theory. Content-based theory বলতে বোঝানো হয় যেখানে ভাষা শেখানোর পাশাপাশি নির্দিষ্ট একটি বিষয়বস্তু শেখানো হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা ভাষাটি শিখছে একই সঙ্গে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা কন্টেন্ট সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছে। এটি বিশেষভাবে কার্যকর যেখানে ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্য একাডেমিক বা পেশাগত জ্ঞান অর্জনের জন্য। অর্থাৎ ভাষা শেখার পাশাপাশি কোনো একটা টপিকস, সে টপিকসটা হতে পারে বিজ্ঞান, হিস্টোরি অথবা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম বা পেসেস এর মাধ্যমে আমরা পেসেস পড়বো, পাশাপাশি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো। এই যে বিষয় সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট বেস রাইটিং। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কন্টেন্ট বেসড টিচিং একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যেখানে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হয়। আমরা বিভিন্ন নভেল পড়ি, বিভিন্ন উপন্যাস পড়ি, বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পড়ি। যখন এগুলো ইংলিশে পড়ছি তখন আমরা ওই বিষয়টা সম্পর্ক জানছি। যেমন আমি স্পোর্টস নিউজ যখন পড়ছি, স্পোর্টস নিউজ সম্পর্ক জানছি, পাশাপাশি আমি ল্যাঙ্গুয়েজ যে স্কিল, ল্যাঙ্গুয়েজ যে ভাষা, এই ভাষাটা সম্পর্কে অবগত হচ্ছে। তাহলে কন্টেন্টের মাধ্যমে ভাষা শেখানোর যে একটা প্রক্রিয়া, সেটাকে বলা হয় কন্টেন্ট বেস টিচিং। সায়েন্স, হিস্টোরি কিংবা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম অর যে কোনো বিষয় যখন আমরা পড়বো, ওই বিষয়টার পাশাপাশি যে ভাষা শিখবো সেটাই কন্টেন্ট বেস টিচিং। So CBT in language teaching means teaching English through interesting topics or subjects. Instead of focusing only on grammar or vocabulary, students learn English while studying something else like science, history or art. The goal is to learn both the content and the language at the same time. That means we can able to know both the content, both the topic and the language in a content based teaching. What is the main advantages of content based teaching? The first is meaningful learning. Meaningful learning is the main advantage. Students learn English through real world topics, making lesson more engaging and practical. When we learn something practically, it becomes interesting. If we read sports news or entertainment news or any types of editorial news, we can able to know different news side by side, language, vocabulary, word, and the main information of this news. So that is the meaningful learning. Improves motivations. Interesting subject like science, history, or art capture students' attention and make learning enjoyable. When students becomes students enjoy topics when he finds interesting topic. Some same all students don't like all the topics. Some students prefer history, some science, some students love to read ghost story or fable or animal story. So when the pages, the topics will related to him, that means he will get pleasure. So this teaching method actually increase the pleasure of the students and motivation. Dual benefits, আমরা দুইটা সুবিধা পাই। Students gain knowledge about a specific topic while improving their language skill. আমরা যখন নিউজ পড়ছি, সংবাদপত্র পড়ছি, তখন আমরা নিউজও পড়তেছি, সংবাদপত্র
তো জানছি, একই সাথে ওই ভাষাটা সম্পর্কেও অবগত হচ্ছি। Contextual vocabulary and grammar. We know one word has several meanings. So if we learn on the base of context, that means we can able to know the contextual meaning. Students learn language in context, making it easier to remember and use correctly. So we can capable of understanding in where which types of word should be used, because context in what makes a logical sense. Promotes critical thinking. Topic encourage discussions, problem solving and deeper learning beyond just language skill. আমরা শুধু যদি ভাষা শিখি তখন ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি, কিন্তু আমরা যখন টপিকস এর মাধ্যমে ভাষা শিখব তখন আমরা বিভিন্ন কিছু চিন্তা করতে থাকি। আমরা ধরেন একটা ডিবেট কম্পিটিশন একটা টপিকস দিয়েছে, ইজ দ্য পপুলেশন ইজ এ ব্লেসিং অর এ কার্স, ওভার পপুলেশন ইজ এ ব্লেসিং অর কার্স। তাহলে আমরা এটা বিষয় নিয়ে যদি ডিবেট করি, তাহলে দেখতে পাবো শুধুমাত্র আমরা ল্যাঙ্গুয়েজে কি করছি না, শিখছি না, পাশাপাশি ইনফরমেশনও শিখছি, এবং আমাদের যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, এই থিঙ্কিংটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন. It helps students use English for real life purposes, success in academics, job or travel. Example: wild animals. Language focus adjective: big, small, fast, slow and comparative. কিছু বন্য প্রাণীর ছবি দেখালাম, কিংবা বন্য প্রাণী নিয়ে যদি আমরা একটা আর্টিকেল পড়ি বা লিখি, তখন আমরা এখানে যদি সিলেবাস ডিজাইন করি হোয়াট টাইপস অফ এনিমেল দ্যাট ইজ, তাহলে আমরা এনিমেল নিয়ে যখন পড়েছি তখন জানতে পারবো এটা কোন ধরনের এনিমেল ছিল, এটা কি সাইজে আকৃতিতে বড় ছিল কিনা কিংবা ছোট ছিল কিনা, এই টাইপের আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে পারবো। দ্য টিচার শোজ পিকচার অফ ওয়াইল্ড এনিমেল. শিক্ষক ওয়াইল্ড এনিমেলের কিছু ছবি দেখিয়েছেন, তারপর যদি প্রশ্ন করেন টুডে উই উইল টক অ্যাবাউট ওয়াইল্ড এনিমেলস and describe them in English. vocabulary শিখতে পারবো। স্টুডেন্টস কি শিখতে পারবে? Students can able to learn the name of the vocabulary as well as their size. That means adjective, grammatical topics. Activity. টিচার্স তাদের যে বিষয়গুলো দিতে পারেন সেটা হচ্ছে হুইচ অ্যানিমেল ইজ দ্য ফাস্টেস্ট, দ্য চিতা ইজ দ্য ফাস্টেস্ট, হুইচ অ্যানিমেল ইজ বিগার, দ্য এলিফ্যান্ট ইজ বিগার। সো আমরা ডিগ্রি অফ অ্যাডজেক্টিভ শিখতে পারছি, পাশাপাশি অ্যানিমেলটা কি, এলিফ্যান্ট কি বড় বিষয় নাকি চিতা খুব দ্রুত দৌড়ায় কিনা, ইনফরমেশনগুলো গ্যাদার করছি। সো আমরা টাস্ক আরো আছে। স্টুডেন্টস ওয়ার্ক ইন পেয়ার টু ক্রিয়েট শর্ট প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট their favorite wild animal. Sharing. Students present their animal description to the class, practicing speaking English. So overall সিবিটি হচ্ছে ছবি কিংবা কোনো বিষয় পাঠ করে বা দেখে যে ইংরেজি শেখার পদ্ধতি, সেই বিষয়টা, এবং আমরা যখন কোনো একটা বিষয় পড়ার সাথে সাথে ভিজুয়ালাইজ করব তখন এটা আমাদের আরো বেশি মনে থাকে এবং আমরা আরো বেশি আনন্দ পাই ওই বিষয়টা নিয়ে পড়তে গেলে। সো আই থিঙ্ক দিস সিবিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য effective method as well as the other method like grammatical translation method, audiolingual method, communicative language teaching. Yeah. So that's all for today's class. Okay.